15 বছর আগে সিঙ্গুরে পালা বদলের বীজ বপন, আর 26-এর আগে সিঙ্গুরের সেই মাটিতে দাঁড়িয়ে পরিবর্তনের ডাক দিলেন নরেন্দ্র মোদী। एक ही आस लेकर के आए हैं कि हमें असली परिवर्तन चाहिए। তখন বাম আমল, সিঙ্গুর আন্দোলন ঘিরে দেশের রাজনীতি তোলপাড়। টাটারা চেয়েছিল ন্যানো কারখানা করতে, জোর করে কৃষকদের জমি দখলের অভিযোগে আন্দোলনে নামে তৃণমূল। জল গড়ায় আদালতে, শেষমেশ আদালতের নির্দেশে সিঙ্গুর ছাড়তে হয় টাটাদের। অনেকেই মনে করেন 2011 সালে রাজ্যে পরিবর্তনের পালে জোর হাওয়া দিয়েছিল এই সিঙ্গুর। রবিবার সেই সিঙ্গুরে সভা করলেন নরেন্দ্র মোদী। সিঙ্গুরে তার প্রথম সভা, সেখান থেকে ফের পরিবর্তনের ডাক দিলেন। পাল্টানো দরকার, পাল্টানো দরকার, চাই बीजेपी सरकार। असली परिवर्तन चाहिए। हर कोई 15 वर्ष के महाजंगल राज को बदलना चाहता है। बीजेपी एनडीए ने बिहार में जंगल राज को एक बार फिर से रोका है। अब पश्चिम बंगाल भी टीएमसी के महाजंगल राज को विदा करने के लिए तैयार है। बंगाल में भाजपा की डबल इंजन सरकार बननी बहुत जरूरी है। जहां भी भाजपा की डबल इंजन सरकार है, वहां केंद्र सरकार की योजनाओं के तहत बहुत शानदार काम हो रहा है। जब लेफ्ट वालों की सरकार थी ना त्रिपुरा में, आपके पड़ोस में, लेकिन बीजेपी की डबल इंजन सरकार के कारण आज वहां 100 में से 85 घरों में नल से जल आने लगा है। बंगाल में बीजेपी आएगी तो यहाँ हाल बदलेगा। हमारी माताओं बहनों को, हमारी बेटियों को पानी लाने के लिए कितनी परेशानी होती है। भाजपा सरकार इस परेशानी से आपको मुक्ति दिलाकर रहेगी, और ये मोदी की गारंटी है। তৃণমূল বারবার অভিযোগ করে কেন্দ্রীয় বঞ্চনার। এদিন পাল্টা সুর চড়ালেন নরেন্দ্র মোদী। इनको बीजेपी से दुश्मनी है, ये भी समझ में आता है, लेकिन टीएमसी तो बंगाल के लोगों से अपनी दुश्मनी निकाल रही है। बंगाल में लाखों परिवार मछली के काम से जुड़े हुए हैं। यहाँ से अभी जितनी मछली एक्सपोर्ट होती है, उससे कहीं अधिक संभावनाएं बंगाल में है। इसी सोच के साथ देश भर के मछुआरों की मदद के लिए केंद्र सरकार ने एक डिजिटल प्लेटफॉर्म बनाया, लेकिन बंगाल में इस काम पर ब्रेक लगा हुआ है। हम बंगाल की टीएमसी सरकार को बार बार चिट्ठी लिखते हैं। मुख्यमंत्री जी चिट्ठी नहीं पढ़ती है, लेकिन अफसरों को तो पढ़ने दो। इससे बंगाल के मछुआरों को पीएम मत्स्य संपदा योजना जैसी केंद्र की स्कीम का फायदा नहीं मिल पा रहा है। पूरे देश में हजारों आधुनिक पीएम श्री स्कूल खोले जा रहे हैं, लेकिन टीएमसी बंगाल के बच्चों को पीएम श्री स्कूल की बेहतर शिक्षा से भी वंचित रख रही है। बंगाल के बच्चों का भविष्य तबाह कर रही टीएमसी सरकार को जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए? टीएमसी को भगाना चाहिए कि नहीं भगाना चाहिए? क्या ऐसी टीएमसी सरकार को बंगाल को सजा देनी चाहिए कि नहीं देनी चाहिए? मैं पश्चिम बंगाल की माताओं बहनों से भी एक आग्रह करना चाहता हूं। आपके बेटे बेटियों को तब तक अच्छी शिक्षा
और अच्छी नौकरी नहीं मिलेगी जब तक यहाँ टीएमसी के पास सत्ता की ताकत रहेगी। भाजपा को आपका एक वोट पक्का करेगा कि हाँ, कॉलेजों में बलात्कार, रेप और हिंसा की घटनाओं पर लगाम लगे। भाजपा को आपका एक वोट पक्का करेगा कि बंगाल में फिर से संदेश खाली जैसी घटना न हो। आपका एक वोट इस बात को पक्का करेगा कि फिर से बंगाल में हजारों शिक्षक अपनी नौकरी नहीं खोए। टीएमसी को सबक सिखाना बहुत जरूरी है। নিউজ 18 বাংলা। বাংলায় শিল্পের পথে বাধা আইন শৃঙ্খলা। বাংলায় মাফিয়া সিন্ডিকেট রাজ চলছে। তোপ মোদি সিন্ডিকেট মাফিয়া রাজ ধ্বংস করবে বিজেপি। সিঙ্গুরের সভা থেকে বার্তা নরেন্দ্র মোদীর। बंगाल में उद्योग तभी लगेंगे, निवेश तभी आएगा जब यहाँ कानून व्यवस्था बेहतर होगी। लेकिन बंगाल में दंगाइयों को, लूटने वालों को, माफियाओं को खुली छूट मिली हुई है। आपको भी पता है कि यहाँ हर चीज पर सिंडिकेट टैक्स लगाया जाता है। इस सिंडिकेट टैक्स को, इस माफियावाद को भाजपा सरकार ही खत्म करेगी और ये भी मोदी की गारंटी है। মিশন 26 সামনেই ভোট যুদ্ধ। বাংলা জিততে, বাংলার মন পেতে তাই বারবার সিঙ্গুরের মঞ্চ থেকে বাঙালি অস্মিতার শান দিলেন নরেন্দ্র মোদী। बांग्ला भाषा और साहित्य बहुत ही समृद्ध है, लेकिन बांग्ला भाषा को क्लासिकल लैंग्वेज का दर्जा भी तब मिला जब आपने मुझे आशीर्वाद दिया। ये टीएमसी वाले सोनिया जी की सरकार में भागीदार थे, क्या तब ये सब काम नहीं करा सकते थे क्या? क्यों नहीं किए? ये मोदी है जिसको बंगाल के लिए इतना प्यार है, समर्पण है, तब होता है। মিশন 26 সামনে ভোট, রায় দেবে বাংলা। বাংলা জিততে বাঙালির মন পেতে হবে। রবিবার সিঙ্গুরের সভা থেকে বারবার সেই চেষ্টাই করলেন নরেন্দ্র মোদী। जय श्री राम कृष्णदेव, जय मां शारदा। সিঙ্গুরের এই পবিত্র ভূমিকে আমার প্রণাম। आज सुबह मैं मां कामाख्या की धरती पर था और अब यहाँ बाबा तारकेश्वर की धरती पर आप जनता जनार्दन के दर्शन करने के लिए आया हूँ। বিজেপি শাসিত রাজ্যগুলিতে পশ্চিমবঙ্গের পরিযায়ী শ্রমিকদের টার্গেট করা হচ্ছে। বাংলা বললেই বাংলাদেশি বলে দাগিয়ে দেওয়ার চেষ্টা চলছে, অত্যাচার করা হচ্ছে। এই অভিযোগে বারবার সরব হচ্ছে তৃণমূল। এদিন পাল্টা বাংলা ভাষার আবেগে শান দেন নরেন্দ্র মোদী। बांग्ला भाषा और साहित्य बहुत ही समृद्ध है, लेकिन बांग्ला भाषा को क्लासिकल लैंग्वेज का दर्जा भी तब मिला जब आपने मुझे आशीर्वाद दिया। देश ने वंदे मातरम के 150 वर्ष पूरे होने का उत्सव मनाया है। पूरी संसद ने, पूरे देश ने ऋषि बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय जी को श्रद्धा भाव से नमन किया। कहते हैं यहीं पर ऋषि बंकिम जी ने वंदे मातरम को उसका पूर्ण स्वरूप दिया। जिस प्रकार वंदे मातरम आजादी का उद्घोष बना था, हमें वंदे मातरम को पश्चिम बंगाल को, भारत को विकसित बनाने का मंत्र भी बनाना है।
ये भाजपा सरकार ही है जिसने दिल्ली में कर्तव्य पथ पर इंडिया गेट के सामने नेताजी सुभाष बाबू की प्रतिमा लगाई है। पहली बार लाल किले से आजाद हिंद फौज के योगदान को नमन किया गया। अंडमान निकोबार में नेताजी के नाम पर द्वीप का नाम रखा गया। पहले जो 26 जनवरी के कार्यक्रम थे ना, वो 24-25 तारीख से शुरू होते थे। हमने अब 23 जनवरी सुभाष बाबू की जन्म जयंती से शुरू किया और महात्मा गांधी की पुण्यतिथि पर पूरा करने का तय किया। बीजेपी के सरकार के प्रयासों से ही दुर्गा पूजा को यूनेस्को ने कल्चरल हेरिटेज का दर्जा दिया है। ये टीएमसी वाले सोनिया जी की सरकार में भागीदार थे, क्या तब ये सब काम नहीं करा सकते थे क्या? क्यों नहीं किए? ये मोदी है जिसको बंगाल के लिए इतना प्यार है, समर्पण है, तब होता है। बंगाल की धरती ने देश की विरासत, देश की आजादी के लिए जो दिशा दी, जो नेतृत्व दिया, बीजेपी उस प्रेरणा को राष्ट्र के कोने कोने तक ले जा रही है। এভাবেই বারবার বাঙালি অস্মিতার শান নরেন্দ্র মোদীর, যাঁদের নিয়ে সেসব কিছু নিয়ে বাঙালির অহংকার, পাহাড় প্রমাণ আবেগ, সেই সব ছোঁয়ার চেষ্টা করলেন সিঙ্গুরের মঞ্চ থেকে। এদিন তাঁকে ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের ছবি এবং জগদ্ধাত্রীর মূর্তি উপহার দেন বঙ্গ বিজেপির নেতারা। জয় শ্রীরাম কৃষ্ণদেব, জয় মা শারদা। নিউজ 18 বাংলা। সিঙ্গুরের এই পবিত্র ভূমিকে আমার প্রণাম। একদিকে যেমন আপনারা দেখলেন ভোটের আগে বাঙালি অস্মিতায় শান দিয়েছেন নরেন্দ্র মোদী, তেমনি অন্যদিকে শিল্পে শান ভোটের আগে 26-এর সিঙ্গুরের এই মঞ্চ থেকেই তাই শিল্পের স্বপ্ন দেখানোর চেষ্টা করলেন নরেন্দ্র মোদী। यहाँ की धनिया खाली साड़ी है, यहाँ का जूट है, हैंडलूम से जुड़े अन्य प्रोडक्ट है। बीजेपी वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट स्कीम के तहत हर जिले के ऐसे प्रोडक्ट को प्रोत्साहन देगी। হুগলির সিঙ্গুর, এক সময় এই সিঙ্গুরের মাটিতে টাটাদের গাড়ি তৈরির কারখানা করার পরিকল্পনা হয়, কিন্তু শেষমেশ তা হয়নি। 26-এর বিধানসভা ভোটের আগে সেই সিঙ্গুরে নরেন্দ্র মোদী চেষ্টা করলেন শিল্পের স্বপ্ন বিলি করার। पश्चिम बंगाल का सामर्थ्य बहुत बड़ा है। यहाँ बड़ी बड़ी नदियां हैं, बहुत बड़ी कोस्टलाइन है, यहाँ उपजाऊ जमीन है। पश्चिम बंगाल के हर जिले में कुछ न कुछ खास है। यहाँ की धनिया खाली साड़ी है, यहाँ का जूट है, हैंडलूम से जुड़े अन्य प्रोडक्ट है। बीजेपी वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट स्कीम के तहत हर जिले के ऐसे प्रोडक्ट को प्रोत्साहन देगी। भाजपा सरकार बनाते ही प्लास्टिक को लेकर ठोस नीति बनाएगी। जूट की पैकेजिंग को और बढ़ावा देगी। इससे यहाँ के जूट उद्योग को और बल मिलेगा। साथियों, हुगली में बहुत बड़ी मात्रा में आलू और प्याज की खेती होती है। दुनिया में फ्रेश सब्जियों की बहुत बड़ी डिमांड है। पैकेज सब्जियां के लिए भी दुनिया में बहुत बड़ा मार्केट है। मेरा तो सपना है कि दुनिया भर के बाजारों में भारत के किसानों, भारत के पशुपालकों और भारत के मछुआरों के उत्पाद दुनिया में धूम मचाए। दोस्त, यहाँ बनने वाली भाजपा सरकार इस काम को भी तेज गति से आगे बढ़ाएगी और ये मोदी की गारंटी है।
बंगाल में उद्योग तभी लगेंगे, निवेश तभी आएगा जब यहाँ कानून व्यवस्था बेहतर होगी। लेकिन बंगाल में दंगाइयों को, लूटने वालों को, माफियाओं को खुली छूट मिली हुई है। आपको भी पता है कि यहाँ हर चीज पर सिंडिकेट टैक्स लगाया जाता है। इस सिंडिकेट टैक्स को, इस माफियावाद को भाजपा सरकार ही खत्म करेगी और ये भी मोदी की गारंटी है। নিউজ 18 বাংলা। আর ভোটের বাংলায় সিঙ্গুরে বিজেপি তৃণমূলের শিল্প তরজা তুঙ্গে। কৃষি হবে, শিল্প হবে, সিঙ্গুর থেকে নতুন গল্প হবে, সেটাই আজকে নরেন্দ্র মোদীজি বলে গেছেন। বিকশিত বাংলার লক্ষ্যে সেই গল্প, বিকশিত বাংলার গল্প, বিকশিত ভারতের গল্প। তো মাননীয় প্রধানমন্ত্রী স্পষ্ট করে দিয়েছেন যে ল অ্যান্ড অর্ডার ঠিক না হলে ইনভেস্টমেন্ট হবে না। সিঙ্গুর নিয়ে একটি শব্দ নেই, তার কারণ মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের যে আন্দোলনটা সেটা কিন্তু শিল্পের বিরুদ্ধে ছিল না। প্রধানমন্ত্রী বলতে পারেননি একটাই কারণে, কারণ মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের আন্দোলনটা ছিল কৃষি জমি রক্ষার অধিকার। শিল্প 100 বার হবে, শিল্পের জন্য জমিতে হবে, কিন্তু কৃষির ক্ষেত্রে কৃষি জমি দখল করে জোর করে এত মানুষের সর্বনাশ হতে পারে না। বাংলায় পরিবর্তনের ডাক মোদির, জবাব অভিষেকের। বাংলার মানুষ পাল্টায়নি মোদিজি। আপনি চান যাতে বাংলা আত্মসমর্পণ করে, বশ্যতা স্বীকার করে, মেরুদণ্ড বিক্রি করে, মাথা নোয়ায়, জয় শ্রী রাম বলে সভা শুরু করতো, এখন জয় মা কালী আর জয় মা দুর্গা বলে সভা শুরু করছে। পাল্টাবেন আপনারা। যদি কেউ পাল্টায়, দিল্লির বহিরাগতরা পাল্টাবে, গুজরাটের জমিদাররা পাল্টাবে, আমরা পাল্টাবো না। আগামী দিন আপনার দিল্লির গদি চূর্ণ বিচূর্ণ করে আপনার ঔদ্ধত্য অহংকার ভাঙবে। পাল্টাবেন আপনি, পাল্টাবে বাংলার মানুষ না। যারা বলে পাল্টানো দরকার, বিজেপি সরকার 2026-এর নির্বাচনের পর প্রধানমন্ত্রী বাংলার মাটিতে এসে জয় বাংলা বলবে, এই অঙ্গীকার আজকে আমরা এই সভা থেকে নিলাম। দেখি কার কত ক্ষমতা। বাংলার মানুষের পরিবর্তন হয় না দিল্লির বহিরাগত জল্লাদদের পরিবর্তন হয়, আমরা আগামী দিন দেখব। দিল্লির দূষণ, মধ্যপ্রদেশের 20 জলের উদাহরণ টেনে তোপ বিজেপির ডবল ইঞ্জিন সরকারকে তোপ অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের। বিজেপির গণতন্ত্র দেখে এসো ত্রিপুরা, বিজেপির গণতন্ত্র যাও দেখে এসো আসামের ষড়যন্ত্র, বিজেপির গণতন্ত্র যাও দেখে এসো যোগীরাজ্যের ষড়যন্ত্র, বিজেপির গণতন্ত্র যাও দেখে এসো গুজরাটের ষড়যন্ত্র। দিল্লিতে লোক নিঃশ্বাস নিয়ে মরছে, মধ্যপ্রদেশে জল খেয়ে মরছে। আরে যে সরকার জল আর পরিষ্কার বায়ু দিতে পারে না, সে আপনাকে রাস্তা দেবে কি? মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় বিনামূল্যে আপনাকে যদি রেশন দিয়ে থাকে, এদের দয়া দাক্ষিণ্যে আমরা বেঁচে নেই। মমতা ব্যানার্জির সরকারই আপনার মাথার উপর ছাদ দেবে। আমাদের দায়িত্ব, আমাদের কর্তব্য, আমাদের প্রমিস, কমিটমেন্ট টু দ্য পিপল। এজেন্সিকে কাজে লাগিয়ে কাজ হবে না, বিজেপিকে হারাবে তৃণমূলে, তোপ অভিষেকের। ভারতবর্ষের যে কটা রাজনৈতিক দল আছে সব বিজেপির কাছে হারে, আর বিজেপি এই তৃণমূলের কাছে হারে। বিজেপির কাছে সব থাকবে, যত অর্থ বল আছে কাজে লাগাও, ইডি লাগাও, সিবিআই লাগাও, ইনকাম ট্যাক্স লাগাও। মানুষ আগামী দিন 50-এর নিচে বিজেপিকে নামাবে। সিঙ্গুরে একাধিক প্রকল্পের উদ্বোধন শিলান্যাস প্রধানমন্ত্রীর। 830 কোটির প্রকল্পের উদ্বোধন শিলান্যাস। বলাগড়ে এক্সটেন্ডেড পোর্ট গেট সিস্টেমের শিলান্যাস, ইলেকট্রিক ক্যাটারাম্যানের উদ্বোধন। জয়রামবাটি, বড়গোপীনাথপুর, ময়নাপুর নতুন রেল লাইন উদ্বোধন করেছেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। 3টি অমৃত ভারত এক্সপ্রেসের সূচনাও করেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। হাওড়া আনন্দবিহার টার্মিনাল অমৃত ভারত এক্সপ্রেস, শিয়ালদা বারাণসী অমৃত ভারত এক্সপ্রেস এবং সাঁতরাগাছি তাম্বারাম অমৃত ভারত এক্সপ্রেসের সূচনা করেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী।
विकसित भारत के लिए पूर्वी भारत का विकास, इस लक्ष्य के साथ केंद्र सरकार निरंतर काम कर रही है। कल पश्चिम बंगाल से देश की पहली वंदे भारत स्लीपर ट्रेन प्रारंभ हुई है। बंगाल को करीब आधा दर्जन नई अमृत भारत एक्सप्रेस ट्रेनें भी मिली है। आज 3 और अमृत भारत एक्सप्रेस ट्रेनें शुरू हुई हैं। एक ट्रेन तो मेरे संसदीय क्षेत्र काशी बनारस की बंगाल से कनेक्टिविटी को और मजबूत करेगी। दिल्ली और तमिलनाडु के लिए भी अमृत भारत एक्सप्रेस ट्रेन शुरू हुई है। यानी पश्चिम बंगाल की रेल कनेक्टिविटी के लिए बीते 24 घंटे अभूतपूर्व रहे हैं। शायद गत 100 साल में 24 घंटे में इतना काम नहीं हुआ होगा। আর সারদা মায়ের গ্রাম পর্যন্ত ট্রেন পরিষেবা চালু, বাঁকুড়া থেকে জয়রামবাটি পর্যন্ত ট্রেন পরিষেবা চালু, আর তাতেই খুশি স্থানীয়রা। জয়রামবাটিবাসী তারা অত্যন্ত খুশি, কারণ সারদা মায়ের গ্রাম পর্যন্ত ট্রেন পরিষেবা চালু, বাঁকুড়া থেকে জয়রামবাটি পর্যন্ত চালু ট্রেন পরিষেবা। সিঙ্গুর থেকে নয়া ট্রেনের উদ্বোধন প্রধানমন্ত্রী। বাঁকুড়া জয়রামবাটি ট্রেন পরিষেবায় খুশি বাসিন্দারা। দেবব্রত প্রতিনিধি এই মুহূর্তে আমাদের সঙ্গে রয়েছেন, সরাসরি দেবব্রতর কাছে যাব। দেবব্রত, খুব স্বাভাবিক যে বাসিন্দারা তারা অত্যন্ত খুশি, এই ট্রেন পরিষেবা কতটা দরকার ছিল? একদমই মায়ের গায়ে চললো ট্রেন, কারণ এই পরিষেবা অত্যন্ত প্রয়োজন। শুধুমাত্র এলাকার যে অর্থনীতি উন্নত হবে তাই নয়, এলাকার পর্যটন থেকে শুরু করে শিক্ষা সমস্ত বিষয়ে কিন্তু উন্নতি সাধন করবে। তোমাকে জানাবো 2000 এবং 2001 অর্থবর্ষে তৎকালীন রেলমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় এই স্বপ্ন দেখেছিলেন এবং এই প্রকল্পের সূচনা করেছিলেন। তারপর দীর্ঘ জটিলতা কাটিয়ে 2010 সালে বাঁকুড়ার বিষ্ণুপুর থেকে গোকুলনগর পর্যন্ত ট্রেনের সূচনা করা হয়। তারপর 2012 সালে ময়নাপুর পর্যন্ত ট্রেনের চাকা গড়ায়। এরপরে ভাবাদিঘির জটে দীর্ঘ জটিলতায় আটকে থাকে। ভাবাদিঘির জট যখন কাটতে থাকে, তারপর রেল দপ্তর কিন্তু যুদ্ধকালীন তৎপরতায় রেলের পাত বসাতে শুরু করে। চলতি বছরের মার্চ মাসে জয়রামবাটিতেই মায়ের যে গা, সেই মায়ের গায়ে মায়ের মন্দিরের আদলে একটি স্টেশন তৈরি করে 27শে মার্চ পরীক্ষামূলকভাবে ট্রেন চালানো হয়। তারপরে রেলওয়ে অফ সেফটি তারা গ্রিন সিগন্যাল দেয়। আজ সিঙ্গুর থেকে নরেন্দ্র মোদী অর্থাৎ প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী তিনি সূচনা করলেন মায়ের গায়ের এই ট্রেন। যেটা জানা যাচ্ছে এই ট্রেন ভাবাদিঘির জট কাটলে হাওড়া পর্যন্ত চলবে। বেশ, জয়রামবাড়ি থেকে অনেক দিনের সকলের আশা ছিল যে জয়রামবাড়িতে ট্রেন আসবে, মায়ের বাড়িতে ট্রেন আসবে। সত্যি এসে গেল। এতে গ্রামবাসী হিসাবে, ভারতবাসী হিসাবে খুবই গর্বিত, খুবই আনন্দিত। নজর রাখবো নন্দীগ্রামের দিকে, কারণ নন্দীগ্রামের সেখানে সমবায় সমিতির ভোট, আর সেই ভোটে জয়ী তৃণমূল। 12টি আসনেই জয়ী তৃণমূল। নন্দীগ্রামে সমবায় সমিতির ভোট এবং সেই ভোটে 12টি আসনেই জয় পেয়েছে তৃণমূল। আহমেদাবাদ সমবায় কৃষি উন্নয়ন সমিতির ভোট এবং সেই ভোটে সবকটিতেই জয় তৃণমূলের। আমাদের 12 জন প্রতিনিধি ছিল, বিজেপির তরফ থেকেও 12 জন প্রতিনিধি ছিল, সিপিআইএম দলের তরফ থেকেও 12 জন প্রতিনিধি ছিল। এই ত্রিমুখী লড়াইয়ে তৃণমূল কংগ্রেস 12টি আসনে আমরা মানুষের আশীর্বাদ নিয়ে জয়যুক্ত হয়েছি। এ জয় আমরা এই নন্দীগ্রামবাসীকে উৎসর্গ করছি। আর সমবায় ভোটের ভগবানপুরের দিকে যদি নজর রাখি, সেখানেও জয় তৃণমূলের। 20টি আসনের মধ্যে 19টি আসন দখল করেছে তৃণমূল। 21টি আসনের মধ্যে একটি আসনে ভোট হয়নি। ভগবানপুর 1 নম্বরে সমবায়ে তৃণমূল জয়ী। সমবায় ভোটে ভগবানপুরেও জয়ী তৃণমূল। আজকে মায়েদেরই নির্বাচন হলো, মায়েরা জিতলো। তৃণমূল কংগ্রেসের পক্ষে, মমতা ব্যানার্জির পক্ষে, অভিষেক ব্যানার্জির পক্ষে। সেই জায়গায় নিশ্চিতভাবে আগামী দিনে 26-এর লড়াই একটা বৃহত্তর লড়াই। সেই লড়াইতে বিরাট একটা ভূমিকা মায়েরা অবতীর্ণ হবেন। নজর রাখবে এবার পুরুলিয়ার দিকে। পুরুলিয়ায় সেখানে অপহরণ করে গণধর্ষণের অভিযোগ। পুরুলিয়ার দিকে নজর রেখেছে এই মুহূর্তে, যেখানে অপহরণ করে গণধর্ষণের অভিযোগ এক নাবালিকাকে। অপহরণ গণধর্ষণের অভিযোগে গ্রেফতার করা হয়েছে 7 জনকে। পুরুলিয়ার কেতিকা এলাকার ঘটনা, যেখানে হাসপাতালে ভর্তি রয়েছেন নির্যাতিতা।
আর এবার নজর রাখবো সোনারপুরের দিকে, যেখানে প্রাক্তন প্রেমিকাকে আগ্নেয়াস্ত্র দেখিয়ে খুনের হুমকি, এমনটাই অভিযোগ সামনে আসছে। সোনারপুর থানার জালে প্রাক্তন প্রেমিক সহ 3 জন সম্পর্ক রাখতে না চাওয়ায় মারধর করা হয়েছে, হুমকি দেওয়া হয়েছে, ব্ল্যাকমেল করা হয়েছে, নানান অভিযোগ, লাগাতার টাকার জন্য চাপেরও অভিযোগ। বাজেয়াপ্ত 2টি আগ্নেয়াস্ত্র কার্তুজ। নির্যাতনের ঘটনায় আর কে কে জড়িত রয়েছে তদন্তে পুলিশ। আর এবার নজর রাখবো খাল জবরদখল করতে রুখলেন কে? কাউন্সিলর। বসিরহাটের ঘটনা, বসিরহাট, যেখানে খাল জবরদখল করতে রুখলেন কাউন্সিলর। স্থানীয়দের অভিযোগে তৎপর হন কাউন্সিলর। বসিরহাটের 14 নম্বর ওয়ার্ডের ঘটনা। সরকারি খালে বালি ফেলে বোঝানোর অভিযোগ সামনে আসে। অনুমতি ছাড়াই খালে বালি মানছেন অভিযুক্ত। বালি তুলে খাল সংস্কারেরও আশ্বাস। কারণ এই জিনিসটা সম্পূর্ণ ইল্লিগাল। খাল তো টোটাল বুঝে গেছে অলরেডি, অর্ধেক আর একটুখানি বাকি, যা আসলে আজকে বুঝে যেত। এবং বিএলআরও অফিস থেকে নাকি তারা কনভার্সন লেটার পেয়ে গেছে এরকম জলা জায়গা, সেখানে কার অঙ্গুলিয়ার হলো এই কনভার্সন হচ্ছে এবং কত টাকার বিনিময় হচ্ছে সাধারণ মানুষ জানতে চায়। আমরা প্রশাসনকে এক্ষুনি জানাচ্ছি, পুলিশকেও জানাচ্ছি, যত তাড়াতাড়ি সম্ভব এর বিরুদ্ধে ব্যবস্থা না নিলে আগামী দিন এলাকার লোক এসে কিন্তু এগুলো কেটে দেবে। বালি পাথর মেটিয়া থাকা যায় বাউন্ডারি করার জন্য, এই জন্যই রাখ। সরকারি খাল বালি দিয়ে বন্ধ করা যায় না, তাহলে আপনি করলেন কি করে? কার পারমিশনে করে? না, এটা আমরা উইদাউট পারমিশনই করে দিই। অবশ্য এটা আমাদের করা উচিত হয়নি, এটা খালি বানিয়ে দেবো আবার।